اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، سرکار کی آمد مرحبا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر بروز منگل کو ہوگی۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، کل 30 سفر المظفر ہوگی۔ ماہ مقدس کا چاند دیکھنے کے لیے زونل کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ چیئرمین مرکزی کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، کراچی پولیس چیف نے شہر میں اسٹریٹ کرائمز کا ملبہ سڑکوں پر ڈال دیا۔ کہا، شکایت ملی ہے جہاں سڑک ٹوٹی ہوئی وہاں اسٹریٹ کرائم بھی ہوتے ہیں۔ کارٹی کے دورے کے موقع پر جاوید عالم اوڈو نے کورنگی صنعتی علاقے میں چھپرا ہوٹلوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی۔ علاقہ پولیس کو بینکس اور کمرشل ایریا میں پیٹرولنگ بڑھانے کی بھی ہدایات جاری کی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ کرائمز پولیس چیف نئی منطق لے آئے، چھپرا ہوٹل بھی ریڈار پر آ گئے۔ کراچی پولیس چیف کا کورنگی ایسوسی ایشن ٹریڈ انڈسٹری کا دورہ، تاجروں سے گفتگو میں اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی نئی منطق پیش کر دی۔ کہا، شکایت ملی ہے کہ جہاں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے وہاں اسٹریٹ کرائم بھی ہوتے ہیں۔ تاجروں کی شکایت پر کراچی پولیس چیف جاوید عالم نے کورنگی صنعتی علاقے میں چھپرا ہوٹل کے خلاف کارروائی کی ہدایت دے دی۔ ہمیں پتہ ہے کہ بارش کے بعد جہاں پہ روڈ میں کھڈا یہ ہو جاتا ہے وہاں پہ کرائم میں بھی انکریز آ جاتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ ہمارا کام کر رہے ہیں، تو آپ کی بڑی مہربانی۔ جوہر قندھاری صاحب نے بتائیں چھپڑا ہوٹل، ایس ایس پی صاحب کو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کتنے بھی پاورفل اور باثر ہوں، آپ اس پہ اپنے ڈی آئی جی صاحب کو بھی جب آئیں کہیں آپ ان پہ دوبارہ ایکشن لیں، اور اگر کچھ ہوٹل کو پرمٹ ملی ہوئی ہے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے، کم از کم آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ مسلسل ریڈز کریں۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم نے بتایا کہ مختلف موبائل اپلیکیشن پر کام کر رہے ہیں۔ پولیس موبائل کی جگہ ہم اسمارٹ کاروں کی فراہمی اور ساتھ ہی 500 نئی موٹر سائیکلیں کراچی پولیس خریدنے کی سمری بھیج دی ہے، جس میں 125 اور 150 سی سی کی موٹر سائیکلیں شامل ہوں گی۔ آپریشن پولیسنگ، پیٹرولنگ، پیکٹنگ، اس کو ریپلیس کرے گی سی سی ٹی وی کیمرہ، جو سمارٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے۔ آپ نے باہر جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پولیس کی اس طرح بھرمار نہیں ہے، اور نئی ڈیمانڈ ہے کہ جی وہاں پہ پکٹ لگا دیں، وہاں پہ پیٹرولنگ بڑھا دیں، کیونکہ وہ انہوں نے پورا کور کیا ہوا ہے جس کو ہم سیف سٹی پروجیکٹ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا جو دوسرا حل ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے کیمرہ، سی سی ٹی وی کیمراز لگانا اور کنٹرول روم بنانا۔ کراچی پولیس چیف نے کہا کہ سیف سٹی کے 4,500 کیمرے پبلک پرائیویٹ کے تحت لگ چکے ہیں۔ سیف سٹی کے 12,000 کیمروں کی تنصیب 2 سال میں مکمل ہوگی۔ تاجروں نے شکایت کے انبار لگا دیے۔ کاٹی صدر جوہر علی قندھاری بولے، آئی جی صاحب نے 200 اہلکار مہیا کرنے کی بات کی تھی، تاہم 2 بھی ابھی تک نہیں مل پائے۔ سوال یہ ہے کہ 14,000 پولیس اہلکار کیسے کراچی شہر کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس میں جو ایکٹیو پولیس کام کر رہی ہے نا، جو لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر رہی ہے، وہ تقریباً 14 سے 15,000 ہے، جو 2 شفٹوں کے اندر ہیں، 12 گھنٹوں کی شفٹ کے اندر۔ کراچی سے شہر میں اس کی آبادی 3 کروڑ کی چاہیے، اس میں تقریباً 8,500 سیکورٹی پرپز پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ 3,000 جو پرسنل طور پہ وہ سیکورٹی پہ دی گئی ہیں۔ تو سر آدھے سے زیادہ نفری تو آپ کی ان کاموں میں لگی ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اصل پولیس تو 14-15,000 ہی ہے نا، 14,000-15,000 آدمی کیسے اس شہر میں کور کر سکتی ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ اس سے لوگ بھی زیادہ ہوں گے۔ پولیس چیف نے علاقہ پولیس کو بینکس اور کمرشل ایریا میں پیٹرولنگ بڑھانے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ کیمرامین رانا جہازیب کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ کراچی کے شہریوں نے کراچی پولیس چیف کے بیان کو مسترد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ چھینا جھپٹی سے سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کا کوئی تعلق نہیں، پولیس اپنی نااہلی چھپا رہی ہے۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ ہماری پولیس کی نااہلی ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے یا اسمگلنگ ہوتی ہے، اسی طرح روڈ کے خراب ہونے کی وجہ ٹریفک جام۔ جس طرح سے آپ دیکھیں ٹریفک پولیس ہے، اب ان کا کام ہے روڈ کو کلیئر کرانا۔ آپ دیکھو 1 گھنٹہ روڈ جام ہے، ایک فیول مہنگا ہے عوام کے اوپر، بجلی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے۔ ابھی ہم غریب لوگ ہیں، مزدوری کرنے والے، 200, 250, 500, 1000 روپے کمانے والے، وہ تو اس فیول کے اندر ہمارے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ خراب ہیں، ٹریفک جام ہے، اور اسی طرح دوسری کئی مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ پورے دن کے اندر پیش آتے ہیں۔ پولیس کو بولو تم لوگ گھر میں آرام کر رہے ہو تو چھینا جھپٹی تو ہوئے گی، ظاہری سی بات ہے۔ ہاں، اور خود گھر میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے، روڈ پہ ہے ہی نہیں، تو چھینا جھپٹی کیا ڈکیتیاں ہر چیز ہوئے گی۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے، کیونکہ خود روڈ پہ ہے، کہیں دکھا دو کوئی پولیس ہے، کوئی رینجرز ہے، کوئی نہیں ہے، تو لوٹ ماریاں تو ہوئے گی بھائی۔
रोड से तो छीना झपटी का कोई ताल्लुक नहीं। रोड से ये हो सकते हैं हादसात होते हैं, छीना झपटी जो है वो तो पुलिस की सुस्ती से होती है। हर जगह खड़े होते हैं अल्लाह के नेक बंदे और किसी मामले में बोलते नहीं। जो कुछ होता है दिन दिहाड़े होता है। रात को तो पब्लिक ही नहीं होती, ना रात को छीना झपटी होती है, सब कुछ दिन में ही होता है। और रोड की टूट फूट से इसका कोई ताल्लुक नहीं छीना झपटी, ये ऐसे ही बस वो नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ये बात है। कारसा हादसा केस में अहम पेशरफ्त। मुकामी अदालत ने मुलजमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को 6 सितंबर तक के नोटिस भी जारी कर दिए, जबकि मुलजमा के शौहर दानिश इकबाल की अदालत ने 1 लाख रुपए मुचलके के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल को गिरफ्तारी का खदशा। दानिश इकबाल वकील के हमरा कराची की मुकामी अदालत में पेश। अदालत ने 1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। दानिश इकबाल और मुलजिमा नताशा के वकील आमिर मंसूब ने बताया कि दानिश इकबाल का इस वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं। जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो गाड़ी भी दानिश की नहीं, जबकि आमिर मंसूब ने मुलजिमा नताशा को एक बार फिर जहनी मरीजा करार दे दिया। 19 अगस्त 2024 का वाक़या है। नताशा 18 अगस्त 2005 को पहली दफ़ा आगा खान अस्पताल के साइकेट्रिक वार्ड में दाखिल हुई थी। ये वो नताशा की पहली रिपोर्ट है जब वो 18 अगस्त को दाखिल हुई थी और उसके बाद लातादाद दफ़ा वो आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज रही जहनी बीमारी की वजह से। रोज़े वक़्वा भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने वकील के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त पर फरीकैन को 6 सितंबर तक नोटिस जारी कर दिए। कैमरा में शाजेब के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। और वज़ीर दाखिला को कारसाज हादसे पर किसी दबाव में न आने का ऐलान। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चालान पेश करने का इंदिया। ज़ियालंजार का कहना था नताशा केस में पुलिस पीछे नहीं हटेगी। सूबाई वजीर का एक बार फिर जराइम कम होने का दावा। पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। बोले डाकू डाकू होते हैं, शहर के हों या कच्चे के। बात क्लियर बता दें कि किसी के भी दबाव में नहीं आना है पुलिस ने, और मेरिट पर कार्रवाई हुई है। मेडिकल आपने देख लिया है, मेडिकल में जो भी आया है उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी। बाकी चीज़ें यकीनन कोर्ट में जाएंगी और पुलिस की तरफ से कोई भी इसमें बदनीयती नहीं होगी। तो जैसे ही जहाँ जहाँ पर पानी कम होता जा रहा है वहाँ पर कार्रवाइयाँ हम शुरू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह चैलेंज तो अपनी जगह पर है, क्योंकि हाइड हाउस हैं कच्चे में डाकुओं के, और पुलिस जो है बाहर से वहाँ जाती है। तो एक जामे हिकमत अमली बना रहे हैं। जो भी वहाँ पर कच्चे के डाकू बाकी बचे हैं उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह हों। डाकू तो डाकू होते हैं, शहर के हों या कच्चे के हों। अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान 29 अरब 23 करोड़ रुपए की बकाया जात का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज के तहत सीईओ को 10 रोज में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया। ये इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा सादिया दादा का कहना है कि बकाया जात का मामला बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। आज़िज़ जमाली की रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक की जानिब से 2015 से सिंध हुकूमत को ड्यूटी अदा न करने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को पर इजहार बरहमी। 10 रोज़ में इन इदारों के सरबराहों को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन निसार अमन खोड़ो की ज़ेर सदारत PAC के इजलास में कासिम सिराज सुमरो, सादिया जावेद और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। के इलेक्ट्रिक की अफसर सादिया दादा ने कहा कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पर के इलेक्ट्रिक की वाजिबात हैं, इसलिए ड्यूटी की रकम अदा नहीं कर सकते। चेयरमैन PAC निसार अमन खोड़ो के मुताबिक CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ताज़ा एक ऑर्डर किया है कि हमारे पैसे जो हैं डिपॉजिट किए जाएं, अभी हुए नहीं। आज भी के इलेक्ट्रिक के CEO नहीं आए। उन्होंने कहा कि जी वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है, लेकिन ये बातें हजम नहीं हो सकती कि जो हमारा हक बनता है हुकूमत का वो पैदा किया जाए, जिसके लिए जितनी भी कोशिश होगी हम बाद नहीं आएंगे। के इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा सादिया दादा का कहना था कि सिंध हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत के ज़रिए बकाया जात का मामला हल करना चाहते हैं।
سر ہم نے آج اس فورم کے ذریعے درخواست کی ہے کہ جو کہ الیکٹرک کے پیبلز اور ریسیویبلز کے معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے. ہماری ایک میڈیشن کا پروسیس چل رہا ہے حکومت پاکستان کے ساتھ. اس کے اندر جو ماضی میں KWSB اور SSDC کے واجبات کے باعث جو کیش فلو کی مشکلات اور اس کے عوض جو کراچی کے لوگوں کو پریشانی پیش آئی, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہسٹری دوبارہ نہ دہرائی جائے. ایسکو اور سیپکو کے افسران کو سندھ میں مختلف مقامات پر کنیکشن نہ لگانے کے سلسلے میں سکھر, حیدرآباد اور بے نظیر آباد کے کمشنرز کو ہدایت کی گئی کہ وہ 10 روز میں اس سلسلے میں اپنی رپورٹ پیش کریں. 10 روز کے بعد دوبارہ محکمہ توانائی کے متعلق PAC کا اجلاس طلب کیا گیا ہے, جس میں وزیر توانائی سمیت مختلف محکموں کے افسران اور پاور کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کو شرکت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ عاجز جمالی, کراچی. کراچی کے جعلساز غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ بننے لگے. قازقستان کی کمپنی کے ساتھ کراچی میں 3.25 کروڑ کا فراڈ سامنے آ گیا. قازق تاجر پریشان ہو کر کراچی پہنچ گئے. معراج اختر کی رپورٹ. جعلسازوں نے وزیر اعظم کے ویژن کی دھجیاں اڑا دیں. نوسر بازوں نے قازقستان کے تاجروں کو ماموں بنا دیا. چکن فیڈ کی سپلائی کے نام پر جعلسازوں نے قازقستان کی کمپنی سے ڈیل کی. FBR سے رجسٹرڈ کمپنیز نے $1.25 لاکھ بینک کے ذریعے وصول کیے. پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 3.25 کروڑ روپے بنتی ہے. تو یہ لوگ جون میں آئے ہوئے تھے, یہ خود اپنے طور پہ لگے رہے. انہوں نے ایک FIR بھی کٹوائی. بگ ڈریگن نام کی کوئی کمپنی ہے, اس نے $25,000 ان سے ایڈوانس میں لیا کہ ہم چکن فیڈ چائنا کو ایکسپورٹ کریں گے. تو انہوں نے ان کو ایڈوانس دے دیا, اور اس میں کوئی ایک جنید برادر کا ایک لیٹر بھی یہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ جو اس نے گارنٹی دی بگ ڈریگن جو ہے وہ اسکین کرے گا اپنے ڈاکومنٹ, ان کو BL وغیرہ دے گا, اور یہ لوگ اسکین کے بعد باقی 50% دیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ $50,000 کی ڈیل تھی, جس میں سے 25,000 انہوں نے لے لیے. رقم کی ادائیگی کے بعد جب چکن فیڈ کی ڈیلیوری نہ ملی تو قازقستان کی کمپنی کے مالکان میراث اور بخت جان کراچی پہنچ گئے. ان کا کہنا تھا کہ ایک فیکٹری کا تو وجود ہی نہیں ہے, جبکہ دوسری فیکٹری کے مالکان بھی غائب ہیں. Yes, I am coming to Karachi. This starting business is chicken feed and the chicken paws. I am going to visit this factory. This fake. I am visit this office. Office is fake. This people is fake. This manager is. تاجروں نے فراڈ کا ایک مقدمہ اقبال مارکیٹ تھانے میں درج کروا رکھا ہے اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے ان کی رقم واپس دلوائی جائے. کیمرہ مین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ معراج اختر, سٹی 21. اسلام آباد میں یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے فیصلے پر ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا. 8 روز بعد یوٹیلیٹی اسٹورز تو کھل گئے, لیکن اشیاء پر سبسڈی بحال نہ ہو سکی. سستی اشیاء نہ ملنے پر شہری مایوس ہو گئے. تفصیلات وسیم افتخار کی اس رپورٹ. یوٹیلیٹی اسٹورز ملازمین کے احتجاج پر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. 8 روز کی بندش کے بعد یوٹیلیٹی اسٹورز کھول دیے گئے, جس میں ملازمین خوشی سے نہال ہو گئے. کراچی کے یوٹیلیٹی اسٹورز ملازمین نے حکومت سے کارپوریشن کے 16 ارب روپے ادائیگی کرنے کا مطالبہ کر دیا. ہمارے جو یوٹیلیٹی کی مد میں 15 سے 16 ارب روپیہ جو گورنمنٹ نے رمضانوں میں ہم سے کہا تھا کہ آپ عوام کو سبسڈی کی مد میں دے دو, ہم نے وہ سبسڈی کی مد میں عوام کو رقم یعنی کہ 5 مہینے رمضان سے لے کے اب تک ہمارے 15 سے 16 ارب روپیہ یوٹیلیٹی کے جو رقم ادارے کی ہے نا گورنمنٹ کے پاس ڈیوز ہیں رکے ہوئے ہیں. اگر وہ ادائیگی کر دے تو اس سے ہمیں کمپنیوں کو بھی رقم دینے میں آسانی ہوگی. اور یہ مہربانی کریں, اب یہ ریٹوں پہ تھوڑا سا مہربانی ہے نواز شریف سے بھی اور سارے صدر صاحب سے بھی یہ چیزوں پہ نوٹ کریں, غریب کو آئے اس کو سہولت ملے. یوٹیلیٹی اسٹور پر سبسڈی بحال نہ ہونے پر شہریوں نے مایوسی کا اظہار کیا. کہتے ہیں حکومت عوام کا بھی خیال کریں اور چینی, گھی, آٹا, چاول اور دالوں کی قیمتوں کو کم کریں. میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے اس طرح پہ دیکھا جائے غریبوں کے لیے ہمارا یہی کہ سہارا سر, اور جب وزیر نے کرایا اللہ تعالیٰ اس سے خوش رکھے, لیکن اس کو سبسڈی دی جائے ہمارے کو. ہم کہتے ہیں کہ جب اسٹور ہمارے ساتھ ہے نزدیک ہے تو ہمیں سہولتیں ہونی چاہیے, اس کے ریٹ کم ہونے چاہیے, ہمیں سہولت کے ساتھ کوئی چیز مل جائے. ملازمین کے احتجاج کے بعد یوٹیلیٹی اسٹورز تو کھول دیے گئے, تاہم سستی اشیاء کے حصول کے لیے شہری حکومت کی سبسڈی کے منتظر ہیں. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. سندھ حکومت کے 500 میگا واٹ کے سولر پاور پروجیکٹ میں نجی کمپنیوں کی دلچسپی. FECCI کی اسٹینڈنگ کمیٹی انرجی کے چیئرمین
मलिक खुदा बख्श कहते हैं कि सिंध हुकूमत के सोलर प्रोजेक्ट के लिए हमारी 3 कंपनियों ने टेंडर दिया है, जिसका सबसे कम रेट होगा इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध का सोलर पावर प्रोजेक्ट मुकामी सरमायाकार हुसूल के लिए पुरजोश। FPCCI के स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श का कहना है कि सिंध हुकूमत के 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए हमारी 3 कंपनियां मैदान में हैं। दीगर निजी कंपनियों ने भी टेंडर्स में शिरकत की है। टेंडर्स मिला तो जल्द अज जल्द प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगे। बिड आ रही है, जो बिड आई थी जो मंडे को क्लोज हुई है, उसमें हमारी 3 कंपनियों ने, वाटसन ने, मलिक ने सब मिल के हमने एक टेंडर फ्लोट किया है और उसका अब रिज़ल्ट आएगा तो देखें। और भी बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और जिसकी बेस्ट प्राइस होगी, जिसकी बेस्ट चीज़ें होंगी, उसको मिल जाएगा। जिसको मिल जाएगा, अगर हमें मिलेगा तो हम फौरी तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम है, जिसमें आवाम की खिदमत होगी और गवर्नमेंट की भी नेकनामी होगी, हमारी कंपनी का भी नाम होगा। मलिक खुदा बख्श ने कहा कि इस पर बिजली की कीमत में सबसे बड़ा बोझ कैपेसिटी चार्जेस का है। हमारी लीडरशिप गौहर एजाज और एसएम तनवीर 20 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस के हकायक सामने लाए। बंद पावर प्लांट की रकम अवाम ताजिरों से वसूली जुल्म है। एसएम तनवीर सारे ने और सारी लीडरशिप ने, फयाद मुन्नू साहब ने, जितना भी काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम है और सारे पाकिस्तान में सारे चैम्बर्स ने, सारे जितने इदारे हैं, सब ने इस पे काम किया और इस पे प्रोटेस्ट किया है और बड़े तरीके से, बड़े लीगल तरीके से भी गवर्नमेंट को बावर कराया कि ये ख़राबियाँ हैं और ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो प्लांट बंद हैं, उनके पैसे आवाम दे रही है, तो इससे जान छुड़ाई जाए। इस पर वर्किंग हो रही है। मलिक खुदा बख्श कहते हैं हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस के मसले को जल्द हल करे। कैमरामैन शाहजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। लाहौर के बाद कराची में भी क्राउन माइक्रो कंपनी की जानिब से वॉलमोर का इफ्तिताह। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मकामी होटल में क्राउन माइक्रो की जानिब से सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों के लिए नए फीचर्स की लॉन्चिंग तकरीब में सोलर एनर्जी प्रोडक्ट से वाबस्ता मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। क्राउन माइक्रो ग्लोबल के जनरल मैनेजर आबिद जिया कहते हैं, हम मार्केट में क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट लाते हैं। पाकिस्तान में हम लोग जो एग्जिस्ट कर रहे हैं 2012 से और अल्हम्दुलिल्लाह सोलर में एक बड़ा नाम है हमारी कंपनी का। हम लोग हर साल कोई ना कोई नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्लाइंट। क्राउन माइक्रो ग्लोबल हेड ऑफ सेल उमर आफ्ताब और टेक्निकल मैनेजर आसिफ जमील बोले, नया फीचर बैटरी को अगले दिन के लिए भी तैयार करने की सलाहियत रखता है। ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये स्पेसिफिकली ऑन ग्रिड सीरीज़ एक वोल्टमोर के नाम से हम लोग ने लॉन्चिंग की है। ये हमने उसके लिए अरेंज किया है और ऑन ग्रिड सीरीज़ में हमारे पास में 3 किलोवाट से लेकर इंशाल्लाह 250 किलोवाट तक की अवेलेबिलिटी होगी। इसके साथ साथ हम नया मॉडल एक और जो हाइब्रिड में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो इलिगो ऑयस्टर के नाम से। इसमें कुछ एडिशनल न्यू फीचर्स हैं जो कि हमने इससे पहले मार्केट में इवन ओवरऑल पाकिस्तान कहीं भी अवेलेबिलिटी नहीं है। लॉन्च किए जाने वाले प्रोडक्ट इन्वेंटर और हाइब्रिड सीरीज बैटरी क्राउन माइक्रो ग्लोबल मुल्क की तवानाई ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया गया है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। आम खबर शामिल करेंगे। महकमे कानून व इंसाफ एंड एक्शन गुटखा और मेनपुरी खाने वाले मुलाजमीन और अफसरान की शामत आ गई है। महकमे कानून व पार्लिमानी उमूर में गुटखा मावा खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। जी हाँ, आपको बताते चले महकमा कानून इंसाफ इन एक्शन गुटखा और मेनपुरी खाने वाले मुलाजमीन और अफसरान की शामत आ गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियो से। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा खजाना के बाद महकमा कानून इंसाफ प्रोसिक्यूशन व पार्लियामानी उमूर भी एक्शन में आ गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी महकमा इस महकमे के जो अली अहमद बलोच साहब, उन्होंने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया है क्योंकि महकमा कानून इंसाफ प्रोसिक्यूशन व पार्लियामानी उमूर में जो है गुटखा और मेनपुरी इस्तेमाल करने वाले मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा ने बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया है। अब जो भी मुलाजिमीन गुटखा या मेनपुरी इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ सख्त तारीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न सिर्फ महकमा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा या उनको मुअत्तल करेगा, इसके साथ साथ फौरी तौर पर उनके खिलाफ मुकामी थाने में FIR दर्ज होगी, उनको लाकअप भी किया जाएगा। इस हवाले से सेक्रेटरी महकमा कानून सख्ती से अहकाम जारी किए, कोई मुलाजिम गुटखा और मेनपुरी इस्तेमाल करेगा ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी काउंसिल खाने में तैनात होने वाले नए काउंसिल जनरल
स्कॉट अर्बोम ने मज़ार कायद पर हाजिरी थी। फूलों की चादर चढ़ाई, सलमान सलीम की रिपोर्ट। अमरीकी कौंसल खाने में तैनात होने वाले कौंसल जनरल स्कॉट अर्बून मज़ार कायद पहुँचे। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश किया और मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी कौंसल जनरल ने मज़ार कायद की खूबसूरती की तारीफ़ की, साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। And it is an honor for me to visit this beautiful mausoleum and pay tribute to Qaeda-Azam Muhammad Ali Jinnah. Jinnah's vision of a united, democratic and prosperous Pakistan is one that the United States fully supports. And my visit here today reaffirms the long-standing and strong friendship between the United States and Pakistan. कौंसल जनरल ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के म्यूज़ियम का भी दौरा किया, जबकि अमरीकी अवाम की जानिब से मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। कैमरामैन शाहजेब के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।